کہ پاکستان اور انڈیا آنے والے وقتوں میں پانی کے ایشو پر جنگ کریں گے. ہماری معیشت اگر درست ہونی ہے تو ہم کو ہمارا پانی چاہیے. ڈال کر ان کے ساتھ تجارت کی بات نہ کریں جب وہ تجارت سے جو فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں وہ دہشت گردی کے ذریعے آپ کی کمر میں اتنے زیادہ خنجر مار رہے ہیں. قبضہ کیا ہے. پاکستان نے انڈیا کے دریا روکے ہوئے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے دریا روکے ہوئے ہیں؟ پاکستان نے مکتی بانی بنائی تھی کہ انڈیا نے مکتی بانی بنائی؟ گردی کو ختم ہونا ہے. اور جب دہشت گردی بھی را سپورٹ کر رہی ہے, پانی بھی انڈین گورنمنٹ روک رہا ہے, تو اس کے بعد اور کون سا ایسا میجک فارمولا ہے ان کے پاس کہ ہم اپنی معیشت درست کر سکیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی؟ جس شخص کو اتنی تمیز نہیں ہے, اتنی غیرت نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہذب الفاظ استعمال کریں. پاکستان 71 میں بھی توڑ دیا گیا تھا, 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. وہ ان کے اسی آلو گوشت اور گھیا گوشت کھانے والے بھائیوں نے پاکستان توڑ کر الگ کیا تھا. ہمارے اس وقت بھی 10 لاکھ مسلمان مشرقی پاکستان میں شہید کیے گئے. آج بھی پاکستان حالت جنگ میں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے 40-50 ہزار سے زائد پاکستانی فاٹا سے لے کر کراچی تک, بلوچستان تک شہید کر دیے گئے ہیں. ہمارے 10 سے 15 ہزار آفیسرز اور جوان شہید کیے گئے ہیں, اور انڈیا کا ایک سپاہی نہیں مارا گیا ان بغاوتوں کی وجہ سے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی, تحریک طالبان, بلوچستان لبریشن آرمی اور کراچی میں جن کے اربن گوریلے ہیں ان کے ذریعے یہ پاکستان میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. آلموسٹ انبلیویبل. پاکستان کی معیشت 2 ایشوز کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. پہلا ایشو ہے دہشت گردی جو پاکستان میں ہے, اور یہ ساری جنگ جو پاکستان میں مبتلا ہے یہ بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے. دوسرا جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا تعلق زراعت سے, اور پاکستان کی زراعت کا سارا پانی آنے والے وقتوں میں انڈیا ان ڈیمز کی وجہ سے روکے گا جو اس نے ہمارے دریاؤں پر بنائے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں تو ہم 63 سال انتظار کر سکتے تھے, لیکن اگر ہمارا پانی بند کر دیا انڈیا نے, اور پانی کے حوالے سے دونوں ملکوں میں اس وقت پوری انٹرنیشنل سیکیورٹی اسیسمنٹس ہیں کہ پاکستان اور انڈیا آنے والے وقتوں میں پانی کے ایشو پر جنگ کریں گے. ہماری معیشت اگر درست ہونی ہے تو ہم کو ہمارا پانی چاہیے, اور پاکستان میں دہشت گردی کو ختم ہونا ہے. اور جب دہشت گردی بھی را سپورٹ کر رہی ہے, پانی بھی انڈین گورنمنٹ روک رہا ہے, تو اس کے بعد اور کون سا ایسا میجک فارمولا ہے ان کے پاس کہ ہم اپنی معیشت درست کر سکیں اور ہتھیار ڈال دیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ان کی سیفما کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہے. سیفما کا بیک گراؤنڈ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سیفما را فنڈڈ آرگنائزیشن ہے. سیفما کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کا تعلق بال ٹھاکرے اور بی جے پی کے ساتھ ہے, اور یہ انڈین گورنمنٹ کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر آگے وہ فورن پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو انڈین گورنمنٹ کی اسٹیبلش فورن پالیسی ہے. ہر پاکستانی سیکیورٹی اینالسٹ اس بات کو جانتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کا فورن پالیسی ایجنڈا پاکستان میں ڈس انفارمیشن وار, پاکستان میں سائیکولوجیکل وار, اور پاکستان میں جھوٹ اور ڈس انفارمیشن اور میڈیا پینیٹریشن سیفما کے ذریعے کی جا رہی ہے. اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا اور بھی شرمناک بن جاتا ہے. میں پاکستان کی میجورٹی صلح چاہتی ہے, تجارت چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ. زید حامد صاحب, ہم جنگ تو نہیں چاہتے ان سے. کامران دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان کبھی انڈیا سے جنگ نہیں چاہتا رہا اپنی تاریخ میں. انڈیا ہمیں پرووک کرتا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے انڈیا کو توڑا ہے یا انڈیا نے پاکستان کو توڑا ہے؟ پاکستان نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے کہ انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے؟ پاکستان نے انڈیا کے دریا روکے ہوئے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے دریا روکے ہوئے ہیں؟ پاکستان نے مکتی بانی بنائی تھی کہ انڈیا نے مکتی بانی بنائی؟ پاکستان نے گنگا جہاز بھیج کے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا کہ انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کیا گنگا کا؟ یہ 9 پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان نے کیا تھا کہ انڈیا نے خود کرایا تھا؟ ممبئی کے حملے پاکستان نے کیے تھے کہ انڈیا نے خود کرائے تھے؟ تحریک طالبان ہم نے بنا کر بھیجی ہے انڈیا میں یا انڈیا نے بھیجی ہے تحریک طالبان پاکستان میں؟ بات یہ ہے فار گاڈ سیک آپ ریالٹی کی بات کریں. آپ چانکیہ آئیڈیالوجی کو سمجھے, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کو سمجھے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے پاکستان اور انڈیا کی کیا ہے. کیا انڈیا نے پاکستان کے ایسٹس جب پاکستان بنا تھا تو روکے تھے, یا ہم نے ان کے ایسٹس روک لیے تھے, پیسے کے اور وسائل کے اور اسلحے کے؟ آپ پاکستان بننے کی تاریخ سے دیکھ لیجئے, انڈیا ہمیں پرووک کرتا رہا ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ وہ اندر جا کے گھس جائیں اور لال قلعہ پہ پرچم لہرا دیں. جی زید صاحب. کامران ڈیئر جناب, پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز اس وقت جو کچھ اگر ہم اپنا اوپینین ایک دے بھی رہے ہیں تو وہ اوپینین آپ اس کو 2 ایکسس پہ سمجھیے. ایک طرف تو ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں جو پاکستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے,
इमरान खान की और नवाज शरीफ की दोनों की पॉलिसीज के खिलाफ हम बात कर रहे हैं और हम इनसे कह रहे हैं कि आप सख्ती करें तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर, लश्कर जंगवी पर, सेक्टेरियन किलिंग पर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर। और हमें शिकायत रियासत से यह है कि आप दहशतगर्दों को कुचल नहीं रहे, हमें यह शिकायत है। दूसरी तरफ इंडिया के हवाले से जो हम बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, मीडिया में, डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में कन्फ्रंट करें और उनसे पूछें कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं। इंडिया के जराइम पर पर्दा डालकर उनके साथ तिजारत की बात न करें, जब वो तिजारत से जो फायदा आप लेना चाहते हैं वो दहशतगर्दी के जरिए आपकी कमर में उतने ज्यादा खंजर मार रहे हैं। अमेरिका से आपने 20 अरब डॉलर लिए कोalition सपोर्ट फंड में, तो 100 अरब डॉलर का नुकसान भी कराया है। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जो बात आपने कही कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस देख ले, क्या इंडिया से तिजारत में फायदा है उस वक्त जब वो आपका पानी रोक रहा है, आप में जंग मुसल्लत कर रहा है, पाकिस्तान की रियासत को तबाह कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बिजली लेके अपनी तिजारत चलवाएंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट। पाकिस्तान को दोनों एक्सिस पे, मशरिक और मगरिब पर इस हमारे जी कंप्लीट कर लें। हमारे हुक्मरान सच्ची बात है बेगैरत लोग हैं ना। वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब वही पॉलिसी चला रहे हैं जो मुशर्रफ की पॉलिसीज थी, जो जरदारी की पॉलिसीज थी। इनकी अमेरिकन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ये झूठ बोलते रहे कौम के साथ कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा। आप झूठ बोलते नहीं चाहते कामरान शाहिद, नवाज शरीफ की हुकूमत कामरान शाहिद एक सेकंड, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी सीनियर आदमी हूं। ये पॉलिटिशियन को बेगैरत कह रहे हैं। अब देखिए कितनी बेहूदगी है। ये देखिए ना कामरान साहब, शर्मी है। ऐसे लोग जिनको महफिल के आदाब नहीं आते, को कह रहे हैं, वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी, मैं इस बात का ना जवाब दूंगी ना मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जिस शख्स को इतनी तमीज नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि दूसरे लोगों के लिए महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें, पता नहीं किस किस्म की बेगैरत अपब्रिंगिंग होती है इन लोगों की। ज़ैद हामिद साहब अल्फाज से वापस ले लें। करोड़ों लोगों के वोट लिया मियां नवाज शरीफ ने, और करोड़ों के वोट लिया इमरान खान ने, और जरदारी आप ये किस्म के शख्स हैं, इनको तो किसी तरीके से इज्जत रास नहीं आती है। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, चलें ज़ैद हामिद साहब आप अल्फाज वापस ले लें। पाकिस्तान के इलेक्टेड लीडर्स हैं, ये हर्ट हुई, बड़ी फीलिंग्स ना हो जाएंगी जरदारी साहब के मुतालिक या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब के मुतालिक। जी वापस नहीं लेता, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स द सेम। देखिए गैरत और बेगैरत जो है वो एक डिबेट है जो पाकिस्तानी माशरे में चल रही है। हमें ये गैरत ब्रिगेड कहते हैं और अपने आप को बेगैरत ब्रिगेड कहते हैं। नहीं तो आप अपने घर वालों को बोले ना, अपने घर वालों से ऐसे मुखातिब हो। आपको कोई राइट किसी ने नहीं दिया कि आप दूसरों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करें। अल्फाज इस्तेमाल करने हमें भी आते हैं, फिर हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना आपके बारे में और आपके घर वालों के बारे में, तो फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। देखिए हम किसी की जातियात पे कभी नहीं गए, हमने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की। इमरान ने भी जब चीफ जस्टिस की जातियात पे बात की, आदाब नहीं आते। आपको इतनी तमीज ही नहीं है कि जब आप नेशनल नेटवर्क पे बैठे हुए हैं, मौजूद लोगों के साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसके क्या आदाब होते हैं। चलें जी, इसको अब डिबेट खत्म करते हैं। कोई बात डिसअपॉइंटेड जी, मतलब डिसअपॉइंटेड, मुझसे तो डिसअपॉइंट नहीं आप हुई ना, आप ये क्लियर कर। ठीक, अच्छा ठीक है। नहीं कामरान साहब, आपसे डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, लेकिन इस किस्म के गेस्ट बुलाना जिनको इतनी तमीज नहीं है, दूसरे लोगों से किस तरह से अंजुम साहब लास्ट आपके वर्ड्स, उसके बाद खत्म। इनकी क्या हैसियत है? ये क्या बात कर रहे हैं दूसरे लोगों को ये इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने की, इनकी क्या हैसियत है? चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पाकिस्तान मीडिया ने बताया कि कैसे जो इंडिया की रो है वो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनको गिन गिन कर मार रही है। पाकिस्तान जो आर्मी है वो उनको पकड़ने में भी नाकाम हो पा रही है। साथ ही में जो पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है उसको भी बताया। साथ में मोदी जी ने भी ये बोला कि ये नया भारत है और ये घर में घुस के मारता है, जो कि जो बात मोदी जी कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर उनको बस नफरत ही सिखाई गई है हिंदुओं के प्रति, और वैसा ही वो दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इनका मुल्क है वो हिंदुओं से नफरत करने के पीछे ही बर्बाद हो चुका है। ना तो इन्हें कश्मीर मिला और ना ही पैसा। कुछ जो पाकिस्तान की मीडिया वाले हैं वो अब सच्चाई को बोलने लगे हैं और वह सच्चाई बताने लगे कैसे जो भारत है उसके अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो IMF के लोन के पीछे गिड़गिड़ा रहा है और IMF उसे 2 साल हो गए लेकिन लोन नहीं दे रहा है, और लोन की किस्तें, पूरी इकोनॉमी लोन की किस्तें चुकाने में ही लग जाती है। जबकि पाकिस्तान आर्मी जो भी लोन आता है वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेती है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। साथ ही में मोदी जी के ऊपर पाकिस्तानियों को प्यार भी
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया है, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यही बातें कर रही है कि कैसे जो भारत की ग्रोथ है वो तो 9